जैसे मैनू यार ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਖੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸ। ਹਾਰ ਤੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਰਸ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ तो वो बदल कह रहे हसन डे ने खेलन डे। जैसे यूथ के लिए पैगाम और मैसेज टिकटॉक पे देख रहे हाँ कि एक दूसरे के धर्म के उत्ते हिट करना प्लीज तुहाडे अगे हाथ जोड़ के बेनती की जाती है कि तुसीं आपस च यारियां दोस्तियां करो, हसो खेडो, पीस मुहब्बत दी गल करो, एक दूजे के धर्मां नूं माड़ा ना कहो। हिंदुस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और उनको शर्म भी दिलवाना चाहता हूँ। जंगे हो, पॉलिटिशियन हो, जो कुछ भी हो, आपको उम्रा से या हज करने से कोई रोक सकता नहीं? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रोक सकता जी। तो फिर मोदी सरकार सिखों को क्यों रोक रही है पाकिस्तान आने के लिए? ये इस चीज का बात जवाब दो। तो ईदां साड़ियां दो ईदां जड़ियां साड़ियां जून जुलाई दे विच गुरु अर्जन देव जी 5वें पातशाह दा गुरपुरब सी शहीदी जोड़ मेला जड़ा जिन्हां दी दोस्ती सी हजरत मियां मीर साहब दा, वो हिंदुस्तान सरकार ने जत्था रोकिया है। वाई? तो हम मोदी सरकार को कंडेम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और मौज में होंगे। नाज़रीन मेरा प्रोग्राम आप DMH न्यूज़ पे देखते हैं, पब्लिक स्लैब विद फहद नवाज, आपका वन ऑफ मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम है। 4 सीजन उसके चल चुके हैं, पर सीजन बेस्ड ऑन मिनिमम 10 एपिसोड्स। पिछले 4-5 दिन से मेरी टीम मुझे वो कर रही थी काफ़ी कि कोई ऐसी शख्सियत बुलाएं फहद भाई कि जो ना दुनिया से अलग हो, मरीख की मखलूक टाइप। मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मैं मरीख की मखलूक टाइप और जिससे मेरी केमिस्ट्री इतनी जिसका मेरा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो फाइनली जड़ा मेनू ना बोलन दवे ये देख लिया आपने। तो फाइनली 3 रातें जागने के बाद कॉलम भी मैंने लिखे 3 रातें जाग के, तो मैंने फाइनली ना फिगर इट आउट, मैंने अपने यार को जस्सी लायलपुरिया को फाइनली बुला लिया। यकीन करें मैं नहीं बोल पाऊंगा व्यूअर, और ये वो पब्लिक सर्विस फहद नवाज नहीं है, ये है DMH स्पेशल। क्योंकि सब तो पहले फहद कर जा यार, कर जा। सब तो पहले तो DMH चैनल वेखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत डेंजरस रिपोर्टर है, खतरनाक है, लेकिन मैनू हासा है दिलों इसो आंदा है कि असीं 25 साल पुराने मित्र हैगे आ, बेस्ट बडी हैगे आ, और मैं अपने आप नूं बहुत खुशकिस्मत समझण डिया कि फहद भाई इन्ने बिजी हुंदे ने और DMH प्लेटफॉर्म दे उत्तों इन्हां ने मैनू इनवाइट कीता हैगा। मैं खलाई मखलूक को नहीं हैगे, असीं दोवें खलाई मखलूक हैगे। अच्छा आप खुद बताइएगा कौन लग रहे हैं? ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अच्छा जस्सी भाजी, पूरी दुनिया तो सानू फोन आंदे ने। अच्छा मैं पंजाबी नहीं बोल पाऊंगा। नहीं पंजाबी आउंदे यार की हो गया? ओ एवें टूटी पट्टी फिर खैर चलन दे तू। चलो जी, पूरी दुनिया तो 105 मुल्क सारा चैनल वेखिया जांदा है, तुसीं 105 मुल्कां विच SM भी वेखे जा रहे हो। मैनू अज तक एक गल दी समझ नहीं आई कि असी 24 साल पहले जिस तरह से अज भी होदे उस तरह ते ही है। वजह की है? ओदी वजह कि साडियां नीयतां साफ ने, साडियां दिल साफ ने। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट। तू ਆਪਾਂ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਲਾਈਫ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਪਨਾ ਸੀ 18 19 20 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 40 ਵੀ ਟੱਪ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਮੋਸਟ ਅਬਾਊਟ 450। ਤੇ ਸਾਡੀ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫੋਨ ਮੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਹੰਬਲ, ਲਵ, ਰਿਸਪੈਕਟ, पीस, पॉजिटिविटी एंड लव रियल्स। जस्सी एक शख्सियत का नाम नहीं है, बिलीव करें और स्वेयर अपॉन गॉड, आई एम नॉट गोना फ्लैटरिंग हिम। मैं बटरिंग नहीं कर रहा, मैं फ्लैटरिंग नहीं कर रहा। आप 24 साल से मेरे टॉक शोज देख रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज देख रहे हैं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करता हूँ, स्पॉन्टेनियसली करता हूँ। आप देख लें मैंने कभी स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज, PMs के इंटरव्यूज मेरे पैनल पे हैं, CMs के हैं, प्रेसिडेंट्स वगैरह के हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हैं। बिलीव यू मी कि आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, जो मुझे जानते हैं कि मैं तुम्हारे को नहीं जानता नहीं करने देगा।
जैसे पहले 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 10 बजे ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਫਾਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। नहीं करने देना। अच्छा, कभी रिग्रेट नहीं हुआ? क्योंकि मैंने हमेशा ना सच को वो किया है और मुझे 24 साल में एक ही फील्ड में मेरा यार बना, वो ये बैठा बना। क्योंकि सच्चा बंदा, सच्चा खरा बंदा, सीधी गल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ करनी ਵੀ ਕੱਟ नहीं ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। नहीं, ये हमारा एग्रीमेंट होता है। और बिलीव करें, आपने मेरे जितने भी टॉक शोज देखे हैं वो थाउजेंड्स में हैं। ऑब्वियसली 4 डिकेड पे मेरा कैरियर है, तो उसमें आप देखें थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यूज तो हैं। तो किसी पे मैंने अपने एनएलई को कैंची नहीं चलाने दी, चाहे कितना ही बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन क्यों नहीं है। तो जैसी साहब, सॉरी मैंने आपको साहब कह दिया, जैसी मैंने यार ऐ दस कि ए पाकिस्तान ते इंडिया ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਖੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਕੀ ਜੈਸਚਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। नहीं, ये कोल्ड वॉर है। कोल्ड वॉर है या हॉट वॉर? यार कोल्ड वॉर ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ ਫਾਦ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਚ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। 70 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾ ਨੇ, ਜੀ ਉਹੀ ਘਰ ਘੱਟ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਛੱਕੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਵੀ ਹੈ ਯੁਵਰਾਜ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਵੋਮਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਖੇਡਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹਨ, ਸਲਾਬ ਆਏ ਹੈਗੇ ਸਨ, 600 ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਟਰੈਕਟਰ ਉਹਨੇ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰਸ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਏ? ਮਲਿਕ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ, ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਾਈਕੂਨਸ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਟਰੂ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੇਖੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਫਨ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੜੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੀ ਸੇਵਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਅੱਧੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਮੁਸਾਵਾਤ ਬਰਾਬਰੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ US ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮਲਕ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਬਾਬਰ ਮਹਿਮੂਦ, मतलब लोकल ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਫਾਦ ਕੇ ਰੇਂਜਰਸ ਦੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਪੈਨਾਫਲੈਕਸ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਂ ਰੋਜ਼, ਔਰ ਇਹ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ, और मैं रेंजर्स ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ अपना बॉर्डर पे ठहरे ने, फैमिली तो दूर ने। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक चीज, कुछ चीजें बताता हूँ क्योंकि फिर आगे जस्सी ने बोलना है। जस्सी एक शख्सियत का नाम नहीं है, जस्सी एक सिंगर का नाम नहीं है, जस्सी एक अहद का नाम है। जस्सी एक स्पीचलेस हो रहा हूँ, बल्कि जो मैंने अहद कहा ना, एक दौर का नाम है। और वो दौर क्या है? क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसा शख्स जो सिंगर हो और उस पर बुक लिखी जाए, उस पे फिल्म बनी जाए? वो क्या है, बुक्स कैसे लिखी जाती हैं, फिल्म कैसे बनती है, एक सिंगर खुद 6 बुक्स का राइटर कैसे होता है, वो हम जस्सी से ही पूछेंगे। हम साहब बना रहे हैं जो कि हमारे ऑपोजिट, मतलब हमारे ओपोनेंट्स हैं। एंड अदर थिंग इज दिस के जस्सी की अगर आप रहम दिली की और डिवोशन की अगर मैं एग्जांपल्स कोट करूं, तो मैं आपके नॉलेज में एक चीज दे दूं। हमारे वाघा बॉर्डर पे जब फ्लैग सेरेमनी होती है, एट दैट टाइम जो हमारा एंथम जो बजता है, वो जस्सी का गाया हुआ, साडी जिंद ते जान सानू एदे ते मान, उच्चा करना है दुनिया ते इस दा नाम, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਿस्तान, साडा सोना पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये है वो जज्बा, ये चीजें हैं वो। फिर कहां से आप सिख और मुसलमान, आप कैसे कह सकते हैं कि सिख मुसलमानों के साथ नहीं? एक सेवा ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਮਹੀਨਾ, ਐਂਡ ਮੁਹਰਮ ਅਲ ਹਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਈਦ ਮਿਲਾਦ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਘੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਨਜੀਓ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ 70 ਬੱਚੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ व्यूअर्स। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਹਰਮ ਅਲ ਹਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ DH ਮੇਰਾ ਕਾਜ ਛੱਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬੀਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦੁੱਧ ਦੀ। ਐਂਡ मैं थोड़ी गल ऐसे टोकन लगा, ये जो जस्सी ने कहा ना कि मैं अफ्तारियाँ वगैरह करवाता हूँ या वो करवाता हूँ, उन अफ्तारी में कुछ साहिब हैसियत लोग नहीं आते। उन अफ्तारियों में वो आते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, रेडियो वाले होते हैं, और बाकायदा मॉनिटरिंग की जाती है कि कोई ऐसा बंदा, राशन भी तकसीम किया जाता है, मैं आई विटनेस हूँ इस चीज का, और बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है कि कोई ऐसा एलिमेंट पेनिट्रेट ना कर जाए जो डिजर्व ना करता हो और किसी हकदार का हक ना ले जाए। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे एक दोस्त का फोन आया, कह रहा जस्सी भाई मेरी वालदा को ना व्हील चेयर की जरूरत है। तो उन दिनों में मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे पास वो नहीं थे, मतलब कि मैं अफोर्ड कर सकता। तो लाहौर में एक सरदार जी हैं, जितेंद्र सिंह जी, मैं उनका नाम मेंशन टीवी चैनल पे इसलिए कर रहा हूँ कि उनको क्रेडिट जाना चाहिए। जितेंद्र सिंह जी लाहौर में ही हैं, वैसे वो KP की से हैं, पेशावर से हैं, लेकिन अभी वो टेम्पल रोड पे उनका दवाखाना है, वो भी काफ़ी खिदमत करते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा वीर जी सासी का, हम पंजाबी में जैसे बात करते हैं ना, मैं क्या भाजी ऐसा सेवा है, तुहानू पता मेरे ते सट लगी, मैं तो आप बैड ते पिया नहीं, तो मेरे को होंदे तो मैं अपना सेवा कर। उन्होंने कहा भाजी अल्लाह ताला दी जात मेहर करेगी, गुरु साहब मेहर करके तुसीं वेट कर लो।
ਠੀਕ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਸੁੱਤਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕੱਲੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਹਣੀ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ मतलब ਵਧੀਆ नहीं इलेक्ट्रॉनिक नहीं थी, अच्छी मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। जैसी भाजी वो आपने कहा था काम तो ये हो गया। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਮ ਲਾਈਕ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਧੀਆਂ ਧਿਆਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈਗਾ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਸਭੇ ਏਕ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਕਿ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, इंसानियत। जैसे एक बड़ा हार्ड क्वेश्चन करने लगा जो तकलीफ देगा, वो तकलीफ मैं दे रहा कुछ ही सुबह के जैसे एक्सीडेंट तो पहले दी लाइफ ते एक्सीडेंट दे बाद दी लाइफ की फर्क है? परमात्मा का शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र। वाह, बिलीव, विल पावर, बिलीव। लाखों के मजमे को स्टेडियम, कजाफी स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, बड़े बड़े तरनट किस्म के सिंगर्स, ये वो मतलब नेम फेम आए हैं, मजमा बैठा हुआ सुकून से, ठीक है, सर हिला रहा है। जैसी की एंट्री हुई है, मजमा पब्बों पे हो गया। अब पब क्या होते हैं? पब मुझे जैसे नहीं बताया पब्बा थे, तो मीन टू से एक्चुअली सर झूठ बोल रहे हैं, ये खुद वहां पे हुआ करते थे ये पोल खुल रहा है, फाद साहब वहां पे खुद कवरेज किया करते थे और काफी मीडिया होता था वहां पे, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल जब सिंगर्स आते हैं उनके साथ परफॉर्म करना, तो फाद भाई खुद वहां पे हुआ करते थे। तो उसकी रीजन ये होती थी कि रिपोर्टिंग तो अब हम बाबे हो गए, रिपोर्टिंग छोड़ दी थी, काफी अर्सा हो गया, लेकिन फिर जहाँ पे जस्सी का मामला होता था तो मैं कोई मतलब उस पर जीरो टॉलरेंस, नो कंप्रोमाइज। तो लव यू है ना, मेरा लव है मेरा। और इसकी मैं आपको एक बात बताऊं, ये बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे सियाने जिवें 25-26 साल का दसन दे तजर्बा और डेफिनेटली इन्हां दा है वे। वजीर आजम साहब तो लैके जनरल साहिबान तो लैके DG साहब तो हर बंदे इन्हां नूं जानदे ने, इन्हां ने उन्हां स्पैसिफिक इंटरव्यूज कीते हैगे ने। और मैनू मेरा यार भी हैगा, तो मैनू उन्नी देर तक स्वाद नहीं सी आंदा, मैनू ये नहीं कदी कहा हैगा कि कैमरा लैके आ ते मेरा प्रोग्राम कवरेज कर। प्राइवेट गुस्से का बड़ा भैड़ा हैगा वे, इस को बचे दस्सिओ कि मेरा कि दफ्तर आ गया ना, तो असीं प्रैक्टिस करन डे हैगे सन लिबर्टी, आई थिंक सो लिबर्टी आज तो 15-16-17 साल पुरानी गल। ते मेरा एक दोस्त हैगा हरून मनहाज, हुण वो बाहर चले गया हैगा वे, ते उहदे एडे डंड और जिन्ना मेरा विडेगा तो कोई गल होई ते इन्हां दा गुस्सा बड़ी छेती आ जांदा हैगा। ते ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੀਬੋਰਡ ਚੁੱਕੋ ਦੇ ਸਿਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਖੜ ਜਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਕੋ ਸ਼ੁਗਲ ਮੁਗਲ ਕਰੀਏ, ਗਾਈਏ ਵਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ आपस ही लड़ पे हो यार। मतलब कि फाद साहब सच पे खड़े हो जाते हैं, अगर इनको कोई टॉन्ट करे या कोई गलत बात करे उसके ऊपर अगर मैं भी गलत बात करता तो ये मुझे भी झिड़कां पा दिंदा। तो मैं कहना मेरा यार मेरी आदत है, बंदे की आदत नहीं ना हुण जा सकती। लेकिन ये जिस तरह जसी सच पे जीरो कंप्रोमाइज, इस तरह मेरा भी सच पे जीरो कंप्रोमाइज है। हम सच पे कंप्रोमाइज नहीं करते, सच बोलना है, सच लिखना है, सच कहना है, सच का साथ देना है। क्रिकेट की गल करन दे असां तू ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਰ ਤੇ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਹੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਹਾਰਸ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਐ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਐ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸੋ ਸਵੀਟ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਖਲੋਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਖਲੋਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਐ तो बदल कह रहे हसन डे ने खेलन डे। अच्छा ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਪਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਬੱਜੀ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਐਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚੱਕੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਸਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਵਾਸ ਇਹ ਉਹ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਰ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਪੋਲਿਟਿਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਚੁੰਨੀ ਖੁੱਸਾ ਜੁੱਤੀ, ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਸੀ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਚੇਨ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੇ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਦਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਬਾਕੀਆ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਮੇਨ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਯਾਰ, ਵੈਲਕਮ। ਐਕਚੁਅਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥਾ यात्रा ਦੇ ਜਿਹੜੇ प्रधान ही होंगे लीडर जिनको कहते हैं, जो लीड करते हैं उनको ना, तो वो आते हैं और घर में खाना खाते हैं। डेफिनेटली वो 20-20 साल से आ रहे हैं, 15-15 साल से, तो फ्रेंड्स है। तो जस्सी भाई तेरे घर रोटी जरूर खा के जानी, मान भाजी आओ थोड़ा अपना घर है। जैसी ना दिल कर रहा है, ना मतलब दिल करता है कि हम बोलते रहें और गपशप करते रहें और लोग सुनते रहें। हम व्यूअर्स थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आप में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में जस्सी और मैं हमारा मुनाजरा होगा, वो आप जरूर देखिएगा। जैसे यूथ के लिए पैगाम और मैसेज जो मैं अपने हर प्रोग्राम में अपने मोतबर और मोजिज मेहमान, सॉरी आप मेरे मेहमान नहीं हैं, आप मेरी जाने जिगर हैं, आप मेरे यार हैं। यूथ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜਕੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਯਾਰੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਹੱਸੋ ਖੇਡੋ, ਪੀਸ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜਕੱਲ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਓ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਦੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जैसे मेरी टीम ना कमाल पाना चाहती है तो 105 मुल्कों में ਜਿਹੜੇ व्यूअर्स ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਬਰਾ ਜਮਾਨੇਗਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ। ਆਖੇ ਲੱਗ ਮਨ ਮੇਰੀਆਂ ਘੋੜੀ ਖੋਲ ਤਬੇਲੇ ਬਨ, ਹੇ ਹਾ ਹੇ ਤਾ ਨਾ 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 ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ।
ਬੂਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਡੋਕੇ ਦੁੱਧ कल्चर है भाई कि खा भी रह गया है ते जैसी तिश्नगी बाकी है मैं तकलीफ देना रहांगा ते घर भी आंदा रहांगा सारे इंटरव्यू चलते रहणगे नेक्स्ट ਅਸੀਂ एपीसोड करांगे ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਰਥਕੁਇਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ PSGPC ਐਂਡ ਵੈਕਿਊ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ETPB ਬੋਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ 600 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਬਿਸਤਰੇ ਕੰਬਲ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਇਹ ਉਹ ਲੀਡ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਐਂਡ ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਰਡ ਪਾਇਆ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ। ਉਹ ਭੱਜੀ ਭੱਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਪੁੱਤ ਵਤ ਕੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਕੁਦਰਤੁल्ला ਤੇ ਕਰਾਮਤੁल्ला ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸਫੀਉल्ला ਜ਼ਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੌਕਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਰਿਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੰਡਾਲੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੁਦਰਤੁल्ला ਮੇਰਾ ਕਰਾਮਤੁल्ला। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਲਾਸ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ 7-8 ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਨ, ਜੇਂਟਸ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਆਓਗੇ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਬੀਬੀ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ 16 ਸਾਲ ਸੀ, 15 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੱਜਾ ਤੇ ਵਾਵਾ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਜਾਂ ਵਾਟਐਵਰ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ 'ਚ ਸਾਹ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਟੰਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਸੈਯਦਜ਼ਾਦੇ ਸਨ ਆਪਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ 16-17 ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਥੋੜੀ ਹੋਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੰਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ, ਸਫੀਉल्ला ਨਾਮ ਦਾ ਫੌਜੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰਾਮਤੁल्ला ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੁਦਰਤੁल्ला। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲੀਆਂ ਲਗਾ ਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪੁੱਤਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਔਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੀਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਓ ਥਾਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ
ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰੂਹ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਹਾਂਜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਨਾ ਬਾਈਕ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਐ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਟੰਡਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਟੰਡਾਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਉੱਥੇ चले गई कि माता पिंड ਦੱਸਦੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ खोखा सी। मैंने उससे उर्दू में बात की। मैंने कहा सर यहाँ पे कुछ सखीउल्लाह नाम या कुदरतुल्लाह नाम या करामतुल्लाह, कहते हाँ है, उनकी माँ थी, सिख थी, आप उनके बेटे हैं। मैं क्या बेटे मुझे समझे। और मैंने अपने बटवे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਤ ਸਾਹਿਬ मैंने तस्वीर माता जी ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਟਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੈਂਪ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੇ ਦੂਜੀ। ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਲੱਭਦਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਪਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਓ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਹਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮਿੱਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਹਾਰੁਲ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਲੱਭ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੱਸ ਕੋਸਟਰ ਟਾਈਪ, ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਫਾਤ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਮੇਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਧ ਪੀ, ਮੇਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕੀ ਮੈਂ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਥੈਂਕਸਫੁਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਾਤ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਫਜਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਵੇ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਹੁਣ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਸਪਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਸਿਰ ਕੱਜ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰੀਦਾ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਏਦਾਂ ਬੈਠੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਡਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡ ਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਡਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਸੀਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਤੇ ਬਲੱਡ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਮੇਰੀ 2005 ਤੇ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਰਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਉਹ ਸਰ ਇੰਨੀ ਕੁ YouTube ਤੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੱਸੀ ਜੀ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਕਰੋ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾ। 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਬੰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 600 ਕਰੋੜ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੱਟ ਸਿੱਧੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ जस्सी सर बात कर रहे हैं। मैं क्या जी हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं इस तरह बॉलीवुड। और मैं बंद कर फोन,
ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਚੇਦਾ ਗਲਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਤੇ ਛੇੜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਜੂ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ट्रू स्टोरीज मूवी पे काफी ज्यादा काम करते हैं ना। सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप? तो वो मूवी, ये ने मूवी क्या फिर बात कर हाँ मैं समझ गया। हाँ ओके बिल्कुल। मैं यार इन्हों ने की ड्रामा पढ़िया यार दोस्त। अच्छा उन्नी देर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਸੋਨਾ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਜੱਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵ ਸੀ। ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਜੱਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਗਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਰ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਜੱਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਫੋਨ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕਾ, मतलब यार मेरे को बदतमीजी होगी। फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है कि शुरू में हमारी जब स्ट्रगलिंग लाइफ थी तो हमारे साथ भी इस तरह के दोस्त फ्लर्ट करते थे, तो ऐसा डोंट वरी हम। अच्छा तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵਿਛੋੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਾਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਲਮ ਬਣੇਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਨ ਡਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। रणवीर सिंह दीपिका ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੈਫ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਜਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। आई डोंट नो उन्होंने हुण सज्जल ਨੂੰ फाइनल किया या अपना सारा अली ਨੂੰ ਕੀਤਾ है। बस यहाँ पे मैं आपसे इजाजत इसलिए चाहूंगा कि थोड़ा आपके अंदर अभी क्यूरियोसिटी और रहनी चाहिए। अभी ये खत्म नहीं हुआ सिलसिला, ये सिलसिला अभी सोन एंड और कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यूड। बाकी की बातें जो हैं वो हम नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस हम करेंगे कि आगे ये कहानी कैसे चली, वो कहानी क्या है, और फर्दर जो जैसे मैंने कहा था। एक सर मैं छोटी सी आपके चैनल की वसाहत से हिंदुस्तान गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और उनको शर्म भी दिलवाना चाहता हूँ। वेरी गुड, आपने बड़ा ही बोल्ड और नॉन पार्लियामानी वर्ड यूज कर लिया कि रिक्वेस्ट भी और शर्म भी और शर्म भी। देखिए फात भाई के आप मुसलमान है, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। जंगें हो, पॉलिटिशियन हो, जो कुछ भी हो, आपको उम्रा से या हज करने से कोई रोक सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं रोक सकता जी। हमारे हिंदू भाईचारे के जो लोग हैं वो योद्धा जाते हैं या मुख्तलिफ यात्रा पे पाकिस्तान में हमारे पास कटास आ जाते हैं, उनको कोई रोक सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं रोक सकते, बल्कि उनको तो बड़े हम सिक्योरिटी देते हैं। हमारे क्रिश्चियन मसीह बहन भाई हैं जो वो जॉर्डन जाते हैं, यर्दन जाते हैं या यरूशलेम जाते हैं यात्रा के लिए, उनको कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। या आप तो फिर मोदी सरकार सिखों को क्यों रोक रही है पाकिस्तान आने के लिए? ये इस चीज का बात जवाब देंगे। इसको हम इशू को रेज करेंगे। दो ईदां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ हजरत मियां मीर साहब ਦਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਥਾ रोकया है। वाई? तो हम मोदी सरकार को कंडेम करते हैं। ये जवाब न सिर्फ आप लेंगे मोदी सरकार से, बल्कि मैं बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पर्सन, बी अ ह्यूमन बीइंग अ फ्रेंड ऑफ माय बिलव्ड जसी, और बीइंग अ पर्सन ऑफ सिख कम्युनिटी,